ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటలని మీరు వినాలని ఇక్కడ వచ్చినారు. నాకు తెలుసు వాళ్ళు కూడా మీతో మాట్లాడతారు. నేను ఎక్కువగా మాట్లాడేదానికి పోను. మీ ముందర నేను ఒక సామాన్య ప్రజగా నిలుసుకుంటూ యూతుల్ని గురించి, రైతులని గురించి, కృషి కార్మికుల్ని గురించి, మహిళలను గురించి కొన్ని విచారాలను మాత్రమే మాట్లాడడానికి ఇక్కడ నిలబడినాను. ప్రప్రథమగా నా ఒక 75వ పుట్టిన పండగకి నాకు ఆత్మీయ స్నేహితుడైన దేశంలోనే ప్రఖ్యాతి పొందిండేట పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన ఊరికి వచ్చినారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు ఈ సమారంభంలో పాల్గొనేదానికి అవకాశాలే లేదు. 10 దినాలు ఇంకా ఆయనకి ఆరోగ్యము లేకుండా ఉన్నా కూడా మీ ప్రీతి కోసము, నాపై నుండి ఇట్లా ఒక ప్రేమ కోసము హైదరాబాద్ ఇంకా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ వచ్చినారు. అంటే మీరు తెలుసుకోవాలి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరీ సుప్రసిద్ధ ఇట్లా ఒక యాక్టరే కాదు, యువకుల్ని గురించి, రైతుల్ని గురించి, మహిళల గురించి ప్రతి క్షణము ఆలోచన చేసి మీ బతుకుని ఎలాగే మార్పాటు చేయాలని యోచన చేసేట్లా మహాన్ వ్యక్తి, మహాన్ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2 ఖాతాల్ని గ్రామీణాభివృద్ధి, అరణ్య ప్రదేశము, దీని గురించి రయ్యనక పొగులనక పాటుపడుతూ ఉండేట్లా ఒక మహాన్ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. కాబట్టి మీరు ఇంత జనము, వేలాంతర జనము, 4 జిల్లాలు కాదు, రాయలసీమ ఇంకా, కోలార్ ఇంకా, చిక్కబళ్ళాపురం ఇంకా ఇక్కడంతా మీరు వచ్చినారు. ఎందుకంటే ఆయన పైన ఉండేట్లా ఒక గౌరవం, ఆయన పైన ఉండేట్లా ఒక ప్రీతి, ఆయన ఒక పెద్ద శ్రేష్టమైన ఉత్కృష్టమైన ఒక పెద్ద యాక్టరు. అంటే ఆయన యాక్టింగ్లో ప్రతి ఒక్క సినిమాలో మీరు చూడొచ్చును, ప్రజాని కోసరం, మహిళల కోసరం, దీనదళితుల కోసము పాటుపడేట్లా ఒక నాయకత్వము, మరి ఆయన నటన చేసి జనాలతో మార్పాటు చేయాలా, భారతదేశంలో ఉండేట్లా ప్రజానీకానికి మార్పు తేవాలనేట్లా యోచన చేసేట్లా ఒక మహాన్ నాయకుడు మరియు యాక్టర్ అని చెప్పితే తప్పు కాదు. నేను మీ పరముగా, నా కుటుంబ పరముగా ఆయనకి ఒక వెయ్యంతలో సెల్యూట్లు చేస్తే తప్పు కాదని ఈ సందర్భంలో చెప్తున్నాను. కారణం ఏమంటే ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఒక పెద్ద నటుడు మన చింతామణి తాలూకాలో నా పండగని 75వ సంవత్సరాలు కలిసి వచ్చినాను.
దానికి పుట్టిన పండుగ చేసేట్ల మన నవీన్ కృష్ణ గారు మరియు మన డెవలపర్ అయిన ఇట్లా విద్యుస్తుర గారు శ్రమ పట్టి ఒక 6 ವಾರಗಳು ఇంకా ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರವರು ಆಂಧ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 3 ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ 4 ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿతంగా ಕೂಡ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుని మాట్లాడి మనకి నీళ్లు ఇప్పిస్తారనే దాంట్లో ఏది సందేశం లేదు అనే విచారాన్ని ఈ సందర్భంలో నేను చెప్తున్నాను. బంధువులారా, నేను న్యాయమూర్తిగా 20 ఏళ్ల కాలము న్యాయదానాన్ని మహిళలకు, కార్మికులకు, రైతులకు, కృషి కార్మికులకందరికీ కూడా న్యాయము ఇచ్చినాను. కానీ నాకు 75వ సంవత్సరానికి చేరినాను, నివృత్తి అయినాను అని మా ఇంట్లో కుప్ప ఉండలేదు. మీకోసరం, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜನ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಡತನ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ 24x7 ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಜಲಾಗ್ರಹ ಸಮ್ಮೇಳನ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನರ ಆಸೆ ಇದೆ. ಜನರ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮಣ್ಣನವ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅದು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನಮ್ಮಂಥವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನನ್ನ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಇದೆ. ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೂರಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಲ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಕಾಲ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ದಲಿತ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಇವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ದಲಿತ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. Come faster. They would like to felicitate Justice and our Power Star. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. Justice and they would like to felicitate Justice and Power Star. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘ ಅಂಡ್ ದಲಿತ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. Thank you sir, thank you very much, thank you very much. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಡ್ ದಲಿತ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಈಗ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಸರ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಈಗ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಪರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 10 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಾನರ್ ದೆಮ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪವನ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಿ ಹಾನರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 10 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 10 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 10 ಜನರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
justice, and I request Pavan sir, please do the honor. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತವಲ್ಲೆ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಫೀಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ JM ಸರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, 17 ವರ್ಷಗಳ ಸೇನಾ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, 17 ವರ್ಷಗಳ ಸೇನಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣರವರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ಶ್ರೀ ಕಾವಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪರವರು ಎಕ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ನರಸಿಂಹರವರು ಸಾಮಾನ್ಯ